Dear students, we were already explained regarding some of the elements which is related to demand. In the sense, we are already explained what is the definition of demand, what do you mean by household demand and individual demand. More than that, we were explained some more detail regarding the factors which determine demand. Okay, the factors which determine demand, in the sense we were already explained. There are mainly four factors. Number one, price of the commodity. Number two, income of the consumer. Number three, taste and preferences. Number four, that is the price of related goods. When we give a functional relationship, ഈ പറയുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളും ഒരു ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വില, ഉപഭോക്താവിന്റെ വരുമാനം, അഭിരുചിയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും പരസ്പര ബന്ധമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വിലകളും ഒരു ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് വി വർ ഓൾറെഡി written in your notebook. What you mean by a demand function? Quantity demand is a function of P, that is the price of the commodity, Y, income of the consumer, T/P, that is the taste and preferences, price of related goods. I think which we were already explained the elements regarding these factors which you have to go through in your textbook. What do you mean by demand function? What is an functional relation? How we can return all these things. Okay. Now here we have to explain what do you mean by linear demand curve. Linear demand curve, in the sense, it is a straight line demand curve. Straight line demand curve, in the sense, the previous class when we draw a demand schedule, on the base of the demand schedule which we have to draw a demand curve. The demand curve is a straight line, but it is a downward sloping. As a relationship between price and quantity demand, it is a negative relationship. That's why demand curve is downward sloping, but it is a straight line. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വരച്ച ആ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരച്ച ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താഴോട്ട് ചെരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ബോർഡിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ്. അത് ലീനിയർ ആണ്. അതെന്താണ്? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിമാൻഡ് കർവ് ലീനിയർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. When we go through some of the literature in economics, when we change the values in the demand schedule, നമ്മൾ ആ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഉള്ള വാല്യൂസിൽ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കർവ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ at the higher prices lower will be the quantity demanded, at the lower prices higher will be the quantity demanded. Again, that is the demand curve. But this is not a straight line. This is known as a non-linear demand curve. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു നോൺ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് what I mean by linear demand curve. Linear demand curve, in the sense, it is a straight line demand curve. Sometime when we change the values in the demand schedule, we can draw a demand curve as a non-linear, but that is not in our concern. We have to explain in detail what I mean by linear demand curve and some of the elements related to that is the linear demand curve. And before we explain the linear demand curve, we have to go through some of the basic elements regarding a straight line in the basic mathematics. In a straight line, in the basic mathematics, we have to do a formula. There is a y equal to a plus bx. That is the straight line formula in the basic mathematics. We were not in a position to explain much more detail how we can draw this equation. Anyhow, you just go through. This is an relationship in that this is the equation for a straight line y equal to a plus bx for a straight line in the basic mathematics. On the basis of this equation, we have to draw the equation for a straight line demand curve, which we have to explain some more detail. In the sense, this is a linear demand curve. It is a straight line. On the basis of this straight line demand curve, we can draw an equation on the basis of the equation which we have to draw from the basic mathematics. Here we can draw a equation for a linear demand curve that we explain QD, in the sense quantity demanded.
quantity demand equals A minus B into P. Here it is a positive, here it is a negative in the sense the demand curve is a downward sloping. There is a negative relationship. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് താഴോട്ട് ചെരിഞ്ഞു വരുന്നു. പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, താഴോട്ട് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് കർവ് താഴോട്ട് ചെരിഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും എ മൈനസ് ബി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ, ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. പ്രൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി. ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വായിക്കാനായിട്ട് അറിയണം. ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽസ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു പി. അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, അതാണ് സിമ്പിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി. അഗെയിൻ quantity demand equal to 0 if price is greater than or equal to a by b. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനിലെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അതായത് വില എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂല്യത്തെക്കാൾ കൂടിയാൽ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഇതൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ we were already explained some of the elements in the budget line, that is a vertical intercept and horizontal intercept. നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ജോയിൻസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ജോയിൻസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫില് ഇവിടെ 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയാം വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് കർവ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാല്യൂ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ എത്രയാണ്? 8 ആണ്. ബിക്കോസ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ജോയിൻസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ, അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു പി, പ്രൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം പ്രൈസ് ഇൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വില. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. 4 രൂപയിൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന 1 2 3 4 4 രൂപയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്താണ്? 0 ആണ്. 4 രൂപയിൽ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 0 ആണ് അല്ലെ? ഇനി വില 4 രൂപയേക്കാൾ കൂടിയാലോ? 4 രൂപ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആരും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി 4 രൂപയേക്കാൾ കൂടിയാലോ ആരും തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ എത്തില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പൊ പ്രൈസ് മാക്സിമം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വരെയാണ്. ഇനി അതിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, that is an vertical intercept and the horizontal intercept in the sense that is the maximum quantity demanded. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഏതാണോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് that is an horizontal intercept എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ്, ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പേജ് നമ്പർ 38 അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. പേജ് നമ്പർ 38 12ാമത്തെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അവിടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽസ് 8 - 2 × P, 8 - 2 × P. പ്രൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. വില 0 കൂടുതലായിരിക്കും, 4 രൂപയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ രണ്ടാമത് പറയുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു 0, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 0 ആയിരിക്കും if പ്രൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. വില 4 രൂപയേക്കാൾ കൂടിയാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 0 ആയിരിക്കും. ഇത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് we have to draw a demand curve. ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷന് 2 ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വിശദീകരണം ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ഒരു ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് 2 × P. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയാൽ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. കാരണം എ ബൈ ബി ഇല്ലേ, ശ്രദ്ധിക്കാം, എ ബൈ ബി ആണ് മാക്സിമം പ്രൈസ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു 4 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്, 8 × 2 എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം പ്രൈസ്.
അതായത് വില എത്രേ വരാൻ പാടുള്ളൂ, 4 രൂപയെ വരാൻ പാടുള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ. ഇനി 4 രൂപയേക്കാൾ കൂടിയാൽ എന്തായിരിക്കും? 4 രൂപയേക്കാൾ കൂടിയാൽ ഡിമാൻഡ് 0 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അനാലിസിസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് തന്നാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം. കാരണം 8 - 2 × P എന്ന് പറയുന്നതില് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം, പ്രൈസ് മാക്സിമം എത്ര രൂപയാകാം? അത് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഡിമാൻഡ് കർവ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ പറയുന്നത് A/B ആണ്. A എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8 ആണ്. B എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 8 ഹരിക്കണം 2, that is the value is equal to 4, that is the maximum price. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0-നേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും of course, but it should be less than ₹4. 4 രൂപയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ഇനി കുറവായിരിക്കും. ഇനി 4 രൂപയേക്കാൾ വില കൂടിയാലോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 0 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു we have to draw a demand curve. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, പ്രൈസ് മാക്സിമം ഇവിടെ ഞാനത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് മാക്സിമം എത്ര രൂപ വരെ ആകാം? 4 രൂപ വരെ ആകാം. അത് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ്. 4 രൂപയേക്കാൾ കൂടി എന്തില് 4 കൊണ്ട് 4 നിർത്തിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 4 രൂപ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 0 ആണ്. ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 4 കഴിഞ്ഞാൽ 5, 6, 7 ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട, 4 നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി പ്രൈസ്. And demand function quantity demand equals 8 - 2 × P അല്ലേ? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. 8 - 2 × P ഇല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുക. 8 - 2 × P. P ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായി? ഇത് 0 ആയി. 8 - 0 that is equal to 8. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പ്രൈസ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ 8 - 2 × 1, 2 × 1 2, 8 - 2 6 നമുക്ക് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. പ്രൈസിന് നമ്മൾ 2 എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഫംഗ്ഷനിൽ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം? 2 നമ്മൾ കൊടുത്താൽ 8 - 2 × 2, 2 × 2 equal to 4, 8 - 4 equal to 4. Again price, the value of the price is ₹3. We have to given the values of price for 3, that is an 8 - 2 × 3. ഇതാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. 2 × 3 in the sense that is equal to 6. 8 - 6 is equal to 2. Again when we are giving the values of price ₹4, 8 minus ശ്രദ്ധിക്കാം 8 minus 2 × 4 എന്നാണ് വാല്യൂ. ഞാനിവിടെ ഇതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ. 8 - 2 × 4. അപ്പൊ എന്തായി? 2 × 4 equal to 8. 8 - 8 that is equal to 0. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില 0 ആകുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 8 യൂണിറ്റ്. അതാണ് that is the A എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. that is an horizontal intercept. പ്രൈസ് 1 രൂപയാകുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു, പ്രൈസ് കൂടി 4 യൂണിറ്റായി 2 രൂപയാകുമ്പോൾ, 3 രൂപയാകുമ്പോൾ 2 യൂണിറ്റായി 4 രൂപയാകുമ്പോൾ that is will be equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വില നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ x y x നമ്മൾ വരച്ച പ്രൈസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 0 1 2 3 4. ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 0 2 4 6 8. ശ്രദ്ധിക്കാം, 0 1 2 3 4 അതാണ് പ്രൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 0 2 4 6 8. 0 2 4 6 8 ആണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0-ലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 8 യൂണിറ്റ് ആണ്. 1 രൂപയിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 6 യൂണിറ്റ്. 2 രൂപയിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 4 യൂണിറ്റ്. 3 രൂപയിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 2 യൂണിറ്റ്. പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കർവ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു സിമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഈ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആ വായിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽസ് A - B × P where price is greater than or equal to 0, less than or equal to A/B. A/B is an vertical intercept, A is an horizontal intercept. The slope of the demand curve is -B. അതായത് A എന്ന് പറയുന്നത് horizontal intercept ആണ്, A/B എന്ന് പറയുന്നത് vertical intercept ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? -B എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ്.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ സ്ലോപ്പ് ചോദിച്ചാൽ -2 ആണ് അല്ലേ. -2 എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രൈസ് 1 രൂപയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ 6 യൂണിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് 2 രൂപയായപ്പോൾ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, 2 യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അതായത് 3 രൂപയിൽ നിന്ന് 2 രൂപയിലേക്ക് വന്നു, 2 രൂപയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 1 രൂപയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അളവാണ് -B. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, 2 യൂണിറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ 8 യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു, പ്രൈസ് കൂടിയപ്പോൾ 2 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു, അത് 6ലേക്ക് വന്നു. വീണ്ടും 2 യൂണിറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു, 4ലേക്ക് വന്നു. വീണ്ടും 2 യൂണിറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു, 2ലേക്ക് വന്നു. That is the slope of the demand curve. That is a -2 from the equation, from the data. From the equation we can derive that is equal to -B. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പേജ് നമ്പർ 39 5ാമത്തെ പ്രോബ്ലം, നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിലുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിലാണ് പറയുന്നത്, മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. പേജ് നമ്പർ 39 5ാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 4 ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, 8 ആണ്. -B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, -2 ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നടത്താം. അതിൽ ഒരു വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നുമല്ല, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സമ്മറി ഇതാണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ്? Linear demand curve is a straight line demand curve. It has an vertical intercept and horizontal intercept. On the basis of the formula, we can draw an equation for a straight line demand curve. Quantity demand equal to A minus B into P. And again, some more detailed explanation. Price is greater than or equal to 0, less than or equal to A by B. Again, quantity demand equal to 0 if price is greater than A by B. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കാം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കാം. അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുക. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ 39ാമത്തെ പേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിലും മലയാള പുസ്തകത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. 5ാമത്തെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് ഓൾറെഡി ചോദ്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കാണും. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. സ്വന്തമായിട്ട് സംശയങ്ങൾ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കണ്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവരും പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക. താങ്ക് യു.